JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک کو بچانا ہے تو ان حکمرانوں کو نکالنا ہوگا۔ ہم پہلے بھی آمرانہ رویوں سے لڑتے تھے۔ کل سوچتے تھے سری نگر کیسے لینا ہے، آج سوچتے ہیں مظفر آباد کیسے بچانا ہے۔ نوشہرہ پولیس نے 5 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم بچی کا پڑوسی نکلا۔ یہ بات میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں، سندھ حکومت کی ایگزیکٹو پاور جو آئین میں موجود ہے ان کے پاس کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ اور خیال تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیک ڈور کے ذریعے ہم کوئی ایگزیکٹو رول میں آ جائیں گے، کہ نہ کوئی اگریمنٹ ہوئی ہے، ابھی کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے۔ وہ کمیٹی بنے گی تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اب تڑپ رہے ہیں بیٹھنے کے لیے ساتھ کہ کسی طریقے سے ہماری انٹری کرا دو۔ ہم نے کہا بھائی انٹری صرف گورنمنٹس کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ کی تقسیم کی بات کرنے والے صرف سندھ کے نہیں بلکہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ آئینی اختیارات کسی سے شیئر نہیں کروں گا، کسی کے دماغ میں فطور ہے تو نکال دے۔ چینی اسکینڈل پر انکوائری کمیشن کے خلاف شوگر ملز کی انٹرا کورٹ اپیل مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنگل بینچ کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر ثقافت شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ لاہور میں جنگلہ بس بنی لیکن BRT عالمی معیار کا منصوبہ ہے۔ BRT میں توڑ پھوڑ پر کئی افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ PTI حکومت کو 2 سال مکمل، مہنگائی میں نمایاں اضافہ۔ 2 سال میں 20 کلو آٹے کی قیمت میں 331 روپے جبکہ چینی کی قیمت میں فی کلو 40 روپے اضافہ ہوا۔ دال مسور 38 روپے، دال مونگ 115 روپے اور دودھ 17 روپے لیٹر مہنگا ہوا۔ پاکستانی مارشل آرٹ ماسٹر محمد راشد کا ایک اور بھارتی ریکارڈ پر قبضہ۔ 1 گھنٹے میں 10 کلو وزن باندھ کر 1370 ککس لگا کر بھارتی ریکارڈ توڑ دیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے انگلینڈ سے جوابی ٹور کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ موجودہ صورتحال میں دورے کے بعد ECB پاکستان کرکٹ کا قرض دار ہے۔ السلام علیکم، اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں محمد بن خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا مؤثر ترین اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اخبار روزنامہ اعتدال، تازہ ترین علاقائی، قومی و عالمی خبریں، مقامی و ملکی موضوعات پر مبنی مایہ ناز تجزیہ کاروں کے پرمغز تجزیے، دنیا بھر میں کہیں پر بھی آن لائن ایڈیشن پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.اعتدال.com.pk۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو ان حکمرانوں کو نکالنا ہوگا۔ ہم پہلے بھی آمرانہ رویوں سے لڑتے تھے، اب بھی لڑیں گے۔ ہمیں آپ کے حربوں سے کوئی خوف نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی اور پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد کے لیے سوچنا ہوگا۔ ہم ملک کو آئین اور قانون کی بالادستی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ کل سوچ رہے تھے سری نگر کیسے لینا ہے اور آج سوچتے ہیں مظفر آباد کیسے بچانا ہے۔
नौशहरा में 5 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ नौशहरा नजमुल हसनैन के मुताबिक बच्ची से ज्यादती और उसे कत्ल करने वाला मुलजिम बच्ची का पड़ोसी है, जिसने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। मुलजिम की उम्र 18 साल है और दौरान तफ्तीश उसने बताया कि ज्यादती के बाद शनाख्त के डर से उसने बच्ची को कत्ल किया। डीपीओ ने बताया कि 5 साल बच्ची की लाश 3 दिन कबल मिली थी। इसकी मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि 2-3 दिन से अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। कुछ दोस्त कभी आइन को तोड़ने की बात करते हैं तो कभी सिंध में गवर्नर राज की बातें होती हैं। उन्होंने कहा कि सिंध की तकसीम की बात करने वालों को पाकिस्तान का दुश्मन समझता हूँ। आइन में दिए गए इख्तियारात किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। किसी के दिमाग में ये फितूर है तो निकाल दे। ऐसी बातों से सिंध के लोगों को दुख पहुँचता है। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। तो हो सकता है कुछ लोगों को कुछ और ख्याल था, वो समझ रहे थे कि ये बैकडोर के जरिए हम कोई एग्जेक्टिव रोल में आ जाएंगे, कि ना कोई एग्रीमेंट हुई है, अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब तड़प रहे हैं बैठने के लिए साथ कि किसी तरीके से हमारी एंट्री करा दो। हमने कहा भाई एंट्री सिर्फ गवर्नमेंट्स की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर्स मिल एसोसिएशन की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस लुबना सलीम परवेज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स की इंटर कोर्ट अपील को मुस्तरद करते हुए सिंगल बेंच का फैसला दुरुस्त करार दिया है। सूबाई वजीर सकाफत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि बीआरटी में तोड़फोड़ पर कई अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। बीआरटी में 250 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि लाहौर में जंगला बस बनाई गई, लेकिन बीआरटी पेशावर जंगला बस नहीं है। ये आलमी मयार के प्रोजेक्ट में शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सस्ती एशिया की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत के 2 साल के दौरान महंगाई में होशरबा इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 331 रुपये, चीनी की कीमत में फी किलो 40 रुपये इजाफा हुआ, जबकि दाल मसूर 38 रुपये, दाल मूंग 115 रुपये, दाल माश 95 रुपये, दाल चना 19 रुपये, चावल 13 रुपये और दूध 12 रुपये फी लीटर महंगा हुआ। इसके अलावा छोटे के गोश्त की कीमत में 184 रुपये और बड़े के गोश्त की कीमत में 95 रुपये इजाफा हुआ। अब जानते हैं खेलों की दुनिया का हाल। कराची से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मार्शल आर्ट मोहम्मद राशिद ने एक मरतबा फिर भारतीय कराटे मास्टर को शिकस्त देकर पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद कर दिया। मोहम्मद राशिद ने 1 घंटे में 10 किलो वजन बांधकर 1370 किक्स लगाकर भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोहम्मद राशिद इससे कबल भी भारत के 15 से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम वसीम अकरम ने इंग्लैंड से जवाबी टूर का मुतालबा करते हुए कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में दौरे के बाद ECB पाकिस्तान क्रिकेट का कर्जदार है। PSL में शिरकत करने वाले इंग्लिश क्रिकेटर्स खुशगवार यादें लेकर वतन वापस गए। अगर टीम आती है तो मेहमान खिलाड़ियों की मैदान के अंदर और बाहर भरपूर देखभाल होगी। एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.etidal.com.pk।